Hello students, this is your teacher Manju Patil sir. We are going to solve a first lesson integers. Okay, here is the first question. Observe this number line. White temperature of a place is marked on it. What is the temperature of Bangalore? It is a 0. Right side of 0 is a positive numbers, plus 5 and plus 10 plus 15 plus 20 plus 25. So left side of 0 is negative signs, minus 5 minus 10, like this. Okay, so where is the Bangalore now? So 20, it is 21, it is 22, 23, 24. It means Bangalore is on 22. So 10 degree Celsius. So 22 degree Celsius. Bangalore temperature is 22 degrees Celsius. As per question, not today. Okay. Next, what is the temperature of Ooty? So the temperature of Ooty is less than 1, 15. It's 14 degree Celsius. Okay. 11, 12, 13, 14. What is Shimla? Shimla's temperature is 5, exactly 5 degree Celsius. What about Srinagar? It is minus 1 and minus 2. So Srinagar's temperature is minus 2 degree Celsius. What about Lahul Spiti? So this one is minus 5, minus 6, minus 7, minus 8. Minus 8 degree Celsius. Okay. So this is answer for first question. So next question. What is the temperature difference between the hottest and coldest place? Hottest place is Bangalore. Coldest place is Lahore Spiti. What is the difference between these two? 22, and it is Lahore Spiti is minus 8. So plus and minus. Very chinna iddaga. Difference signs. When there is a difference signs, we have to subtract it. 22 minus 8 means 22 into raised to 14 plus 14 degree Celsius. So okay. ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಫೋರ್ ಇದನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಮಗೆ ಮೈನಸ್ ಚಿಹ್ನೆ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು. ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ -2 -3 ಇದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು. ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಏ ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಬರೀಬೇಕು. +2 +3 ಇತ್ತಂದ್ರೂ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ +5 ಆಗುತ್ತೆ. -2 +3 ತಂದ್ಕೊಡಿ, ಬೇರೆ ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಮೈನಸ್ಸು ಬೇರೆ ಪ್ಲಸ್ಸು ಬೇರೆ ಚಿಹ್ನೆ. ಹಿಂಗಿದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕಳಿಬೇಕು. 3ರಲ್ಲಿ 2 ಹೋದರೆ 1, ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಏನಿದೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ +1. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು +2 -3 ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಬೇರೆ ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಕಳಿಬೇಕು. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 1. ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಯಾವ ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆ? ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡ್ರಿ 2 3 2 3 2 3 2 3 ಇದೆ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಸೇಮು, ಚಿಹ್ನೆ ಚೇಂಜ್ ಆದಂಗಿಲ್ಲ, ಆನ್ಸರ್ ಸಹ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಸೊ 22 - 8, ದಟ್ ಈಸ್ 14 degree Celsius. Okay, so some students came from Kannada medium. That's why we taught this, we teach this class in Kannada and English medium both. Okay, so what is C question. What is the temperature difference between Lahore Spiti and Srinagar? Lahore Spiti temperature is -8. Srinagar's temperature is -2. So Srinagar, Shimla, it is Lahore Spiti, Srinagar. Temperature difference. What is the temperature difference between these two? 1 2 3 4 5 6. 6 number is there, so 6 degree Celsius. Although we can write like this, temperature difference. So -8 minus into minus plus 2. So answer is -degree Celsius. We don't write here in negative sign because the difference, they are asking difference here. From this to this, how many numbers are there? 6 degree Celsius difference is there. Okay. So can we temperature of Srinagar, Shimla taken together is less than the temperature of Shimla? Srinagar, Shimla taken together. Srinagar, Shimla ಎರಡನ್ನು ತಗೊಳ್ರಿ, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? -2 degree
+5 ಡಿಗ್ರಿ. +5 -2 ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? +5 -2 ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆ, ಕಡಿಬೇಕು ತಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ +3 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಎರಡನ್ನು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ದ ಶಿಮ್ಲಾ, ಎಸ್. ಸೊ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ದ ಶಿಮ್ಲಾ ಎಷ್ಟಿದೆ? 5 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 5 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ಶ್ರೀನಗರ್. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ಶ್ರೀನಗರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? -2 ಇದೆ. ನೋ, -2 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್, ಸಾರಿ, it is less than, it is also less than the temperature of Srinagar. No. Okay. Because difference answer is 3 degrees Celsius. Srinagar's temperature is -2. So this is the greater value. That's why not, it is not, is it ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ is it ಅಂತಂದರೆ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್, ನಾಟ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್. ಓಕೆ. ಕ್ವಿಜ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪು ಆನ್ಸರ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಜಾಕ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ಸ್ 5 ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ರೌಂಡ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಜಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋನು 5 ರೌಂಡ್ ಕ್ವಿಜ್ ಆಡಿದಾಗ ಅವ್ನು ಬಂದ ಸ್ಕೋರ್ ಎಷ್ಟು? 25 -5 -10 +15 +10. ಸೊ ಈ ಥರ ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದೇ ಸೈನ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರೋನ್ನ ಕೂಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. -5 -10 ಎಷ್ಟು? -15 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಚಿಹ್ನೆ ಇದ್ದ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ನ. ಸೊ -5 -10 ಈಸ್ -15, +15 +10 +25. ಸೊ +25 +25 25 50, 50ರಲ್ಲಿ 15 ಹೋದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 35. ಸೊ ಜಾಕ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಈಸ್ 35. ಓಕೆ. So at Srinagar temperature was -5 degree on Monday. ಸೋಮವಾರ 5 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಗರ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ. ದೆನ್ ಡ್ರಾಪ್ 2 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆನ್ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ. ಅಂದರೆ -5 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮಂಡೇ, ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಏನಾಯಿತು? 2 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗೋದಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. -5 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? -7 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಎಷ್ಟಿತ್ತಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು? -7 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ ವೆನಸ್ಡೇ ಅಂದರೆ ಬುಧವಾರ, ಇಟ್ ರೋಸ್ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು, ರೈಸ್ ಇದ್ದ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಏನು ರೋಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ 4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ -7 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇರೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. -7ಗೆ +4ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ -3 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ವೆನಸ್ಡೇ ಎಷ್ಟೈತೆ? ಲೈಕ್ ದಿಸ್. Next, fourth question. A plane is flying at the height of 5,000 meters above the sea level. At a particular point, it is exactly above the submarine floating 12 meters below the sea level. What is the vertical distance between them? So, observe the figure here. Sea level ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು 0 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ 5,000 ಇದೆ, ಅದು ಫ್ಲೈಟ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಬ್ಮೇರಿನ್ ಅಂದರೆ ನೀರೊಳಗಡೆ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ಎಷ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಇದೆ? 12 ಮೀಟರ್ ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆದಂಗೆ ಆಯಿತು? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 5,000 + 1,200. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 5,000 + 1,200. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್? 6,200. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಮೀಟರ್. ಸೊ 6,200 ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿದೆ ಸಬ್ಮರೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇನು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, it is your answer. So next, Mohan deposits 2,000 in his bank account, withdraws 1,642 from it. ಅಂದರೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿ 1,642 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮೀನ್ಸ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹಿಂತೆಗೆಯೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಅಂದರೆ ಹಣ ಹಾಕೋದು, ವಿತ್ಡ್ರಾ ಅಂದರೆ ಹಣ ಹಿಂತೆಗೆಯೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. So in the next day, withdrawal of amount from the account represented by a negative integer. Then how will you represent the
amount deposited, find the balance Mohan's account of the withdrawal. Okay, so deposit amount to 2000, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಅಮೌಂಟು 1642. ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 358 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು, ಅವನ ಅಕೌಂಟ್ನಾಗೆ 358 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, 6th ಕ್ವಶನ್. ರೀತಾ ಗೋಸ್ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಈಸ್ಟ್, ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಯಾರು? ರೀಟಾ. ಫ್ರಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ. ಸೊ ಸಾರಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಫ್ರಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಟು ಬಿಗೆ 20 ಮೀಟರ್. ಫ್ರಮ್ ಬಿ ಶಿ ಮೂವ್ಸ್ 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವೆಸ್ಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ರೋಡ್. ಇದೇ ರೋಡಲ್ಲಿ ಬಿಯಿಂದ ವೆಸ್ಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಇಫ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಈಸ್ಟ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ positive integer, then how will you represent the distance traveled by towards west? By which integer will you represent her final position from A? So B ಇಂದ C ಗೆ ಹೋಗಿರೋದೆಷ್ಟು? 30 ಮೀಟರ್. ಸಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ. ಸೊ 30 ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಡ್ರಿ. ಎ ಇಂದ ಬಿಗೆ 20. ಸೊ ಬಿ ಇಂದ ಸಿಗೆ 30, ಅಂದರೆ ಎ ಇಂದ ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು? ಈ 30ರಲ್ಲಿ 20 ಕಳೆದಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? 10 ಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ why do they take minus here? So because they consider it is as a 0. So left hand of 0 is negative sign, right hand of negative sign is, so 0 is positive sign. That's why the answer is in negative. Okay, so observe the box. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ ರೋ ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಅಡ್ಡ ಸಾಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊತೋಗೋಣ. ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಸೇಮ್ ಚಿಹ್ನೆ ಇದ್ದಾವೆ, -4 -1 ಸೇಮ್ ಚಿಹ್ನೆ ಇದ್ದಾಗ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? -1 -4 -5 ಆಗುತ್ತೆ. +5ಗೆ +5 +5 -5 ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿಹ್ನೆ ಏನು ಕಳೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 0. ಸೊ ಈ ರೋದ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬಂತು? 0 ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ -5 -2 ಎರಡನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? -7 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರೋದೇನು? +7 -7 ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿಹ್ನೆ ಕಳೆದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಆನ್ಸರು 0. ಇಲ್ಲಿ 0ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಸೊ +3 -3 ಎರಡನ್ನು ಕಳೆದು 3ರಲ್ಲಿ 3 ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 0. ಸೊ ಆಲ್ ದ ರೋಸ್ ಆರ್ 0. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಕಾಲಮ್ಸ್ 5ರಲ್ಲಿ 5 ಹೋದರೆ ಎಷ್ಟು? 0. -1 -2 ಎಷ್ಟು? -3. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಸೇಮ್ ಚಿಹ್ನೆ ಇದ್ದಾವೆ, ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು. -1 -2 -3 ಬರುತ್ತೆ. +3 -3 ಎರಡನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಚಿಹ್ನೆನ ಸೇಮ್ ಚಿಹ್ನೆ ಇದ್ದಾವ. -4 -3 is -7 +7. ಸೊ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದೀಸ್ ಟು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿಹ್ನೆ ಇದ್ದಾಗ ಕಳೀರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 0. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು 3 0 ಬರುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು 3 0 0 0ನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಬಿಲೋ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ 3 0 ಬಂದಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ ಸೈಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ರೋ ಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ರೋ ಅಂದರೆ ಅಡ್ಡ ಸಾಲು, ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಲಂಬ ಸಾಲು ಅಥವಾ ಉದ್ದ ಸಾಲು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ so observe here, leave with the 0, it is +1 -10 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿಹ್ನೆದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕಳಿಬೇಕು ತಾನೆ. 10ರಲ್ಲಿ 1 ಹೋದರೆ 9, ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಸೊ -9 is our answer. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ 3 ಕೂಡಿಸ್ಬೇಡಿ, 3 ಮೈನಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಚಿಹ್ನೆ ಇದ್ದಾಗ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು. 4 3 7 7 2 9, ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ರೈಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವೆರಡನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಡಿ, ಬೇಕಂದರೆ ಸೇಮ್ ಚಿಹ್ನೆ ಇದ್ದಾವೆ. -6 -7 is -13 +4. Now it is a different signs here. So -13 +4 you have to subtract. ಸೊ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿಹ್ನೆ ಇದ್ದಾಗ ಕಳಿಬೇಕು. ಕಳೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 9 ಬರುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಮೈನಸ್ ಇದೆ.
ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ -9. ಸೊ ರೋ ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಅಡ್ಡ ಸಾಲಲ್ಲೂ -9 ಬಂತು. ಸೊ ಈಗ ಉದ್ದ ಸಾಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಚಿಹ್ನೆ. ಸೊ 6 4 10 -10 -10ರಲ್ಲಿ +1 ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ +1 -10 ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿಹ್ನೆ ಕಳೆದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ -9. ಸೊ -10 -3 ಅಂದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು, -13. -13ರಲ್ಲಿ +4 ಕಳೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರು, ದಟ್ ಈಸ್ -9. ಸೇಮ್ ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆ, -2 -7 ದಟ್ ಈಸ್ -9. ಸೇಮ್ ಚಿಹ್ನೆ ಇದ್ದಾಗ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸೊ 8th ಕ್ವಶನ್. A into A minus of -b is equal to A plus b. Solve the values A and B. ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. A is 21, B is 18 as per first question. Using this method, okay, verify this. A minus of -b is equal to A plus b. A ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಬರೆಯೋಣ. A minus of -b, A ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ 21, B ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ 18. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಏನು, ಪ್ಲಸ್ 21 + 18 that is 39. Here it is. A it means 21, B means actually it is 18. So simple mistake is there. 21 + 18 is 39. Okay. So LHS equal to RHS. LHS means left hand side, RHS means right hand side. ಎಡಭಾಗ ಬಲಭಾಗ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ. ಇದೇ ಥರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ, A means 118, B means 125. So use LHS first. A ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ 118 ಬರೀರಿ, B ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ 125 ಬರೀರಿ. ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್. 118 + 125 ದಟ್ ಈಸ್ 243. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ A ಪ್ಲಸ್ 118, B ಪ್ಲಸ್ 125. ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ದೀಸ್ ಟು, ಕೂಡಿಸಿ ಎರಡು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 243 ವರ್ಡ್ಸ್. ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಅಂತ. ಸೊ LHS ಈಕ್ವಲ್ ಟು RHS. ಸೊ ಇನ್ನೂ 2 ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಅವನ್ನ ನೀವೇ ಮಾಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಯೂಸ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಿಂಬಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ -8 ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ -4, -8 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ -4. ಓಕೆ. ಸೊ -8 ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿಹ್ನೆ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ -8 -4 ಸೇಮ್ ಚಿಹ್ನೆ ಇದ್ದಾಗ ಕೂಡಿಸ್ರಿ, ಇಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -12. -8 ಸೇಮ್ ಚಿಹ್ನೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ +4. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿಹ್ನೆನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಚಿಹ್ನೆ ಇತ್ತು, ಕೂಡಿಸಿದ್ವಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿಹ್ನೆ ಇದ್ದಾವೆ, ಕಳಿದ್ವಿ. 8ರಲ್ಲಿ 4 ಹೋದರೆ 4, ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಮೈನಸ್. ಸೊ -12 -4ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ದೊಡ್ಡದು ಅಂದರೆ -4 ದೊಡ್ಡದು. ಯಾಕಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಚಿಕ್ಕದ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಪ್ಲಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ 2 4 ಯಾವ್ದು ದೊಡ್ಡದು ಅಂದರೆ 12 ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಮೈನಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂದರೆ ಅವಾಗ -4 ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್, -4 is greater. That's why we take like this. So B question, -3 + 7 - 19 + 15 -8 plus of -9. Okay. ಫಸ್ಟು ಸೇಮ್ ಚಿಹ್ನೆ ಇರೋನು ಕೊಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. -19 -3 ಇಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -22 + 7 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆ, ಕಳೆದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 22ರಲ್ಲಿ 7 ಹೋದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ -15. ಸಿ ಹಿಯರ್ 15 -8 ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿಹ್ನೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ -9. 15 ರೈಟ್ ಆಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, -8 -9 ದಟ್ ಈಸ್ -17. ಸೇಮ್ ಚಿಹ್ನೆ ಇದ್ದಾಗ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 17ರಲ್ಲಿ 15 ಹೋದರೆ 2, ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಮೈನಸ್. ಸೊ ಯಾವ್ದು ದೊಡ್ಡದು, ಇದು ದೊಡ್ಡದ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಚಿಹ್ನೆ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ಚಿಕ್ಕ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ದೊಡ್ಡದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್
ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡೋಣ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ. 23 + 11 ಎಷ್ಟು? 34. 34ರಲ್ಲಿ 34 ಮೈನಸ್ 41 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 41ರಲ್ಲಿ 34 ಕಳೆದ್ರೆ 7. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ -7. ಹಿಯರ್ 23 -41 - 11 is 23. -41 - 11 ಮೀನ್ಸ್ 41 11 ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 52. ಸೊ 52ರಲ್ಲಿ 23 ಹೋದರೆ 19. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ -19. -19 ದೊಡ್ಡದ -7 ದೊಡ್ಡದ? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ -7 ದೊಡ್ಡದು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡಿ ಕ್ವಶನ್. ಈ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ. 39 ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ -24 -15. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 36 ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ -52 minus of -36. 39 plus into minus -24 -15. ಸೊ ಎರಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆ. ಅವ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ. 39 -24 -15 -39. ಸೊ 39 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ 36 ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ -52 ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 36 72 minus 52. Answer is 20. So which is greater value? This one is. So symbol like this. So this one, try this your own equation. ನೀವೇ ಸ್ವಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ನೋ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್. equation. Water tank has steps inside it. A monkey is sitting on the topmost step. First step. The water level is at the 9th step. Okay. He jumps 3 steps down and then jumps back 2 steps. In how many jumps will he reach the water level? ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೋತಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಹಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿ ಅಂದರೆ ಅವನಂದ್ರೆ ಕೋತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಸೊ 3 steps ಡೌನ್, 9 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. 3 ಸ್ಟೆಪ್ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಮತ್ತು 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಜಂಪ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದರೆ 9 ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ರೀಚ್ ಹಾಕಿ ಎಷ್ಟು ಇದು ತೊಗೊಳ್ತಿ ಈ ಥರ ಕೋತಿ ಜಂಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಆನ್ಸರ್. ಲೈನ್ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಂದ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಜಂಪ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು 3 ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು 3 ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಹಿಂದಕ್ಕೆ, ಹೀಗೆ 11 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲಿ 11th ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಅದು 9 ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇದು ಡೈಗ್ರಾಮ್ನ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಲ್ದೋ ಈಗ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ನ, ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್, ಅದು ನೀರು ಕುಡಿದ ನಂತರ 9 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹಿಡಿದು ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತೆ. ಕುಡಿದು ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸೀದಾ ಹೋಗಲ್ಲ, ಕೋತಿ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ he wants to go back. For this he jumps 4 steps up and then jumps back 2 steps. ಅಂದರೆ 4 ಸ್ಟೆಪ್ ಮೇಲೆ ಹತ್ತುತ್ತೆ ಮತ್ತು 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಕೆಳಗಿಳಿಯುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ 4 ಸ್ಟೆಪ್ ಮೇಲೆ ಹತ್ತೋದು 2 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಕೆಳಗಿಳುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತೆ. 4 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಕೆಳಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತೆ. ಅದು ನೀರು ಕುಡಿದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಇದು 9 ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈಗ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೀದಾ ಹೋಗಲ್ಲ, 4 ಸ್ಟೆಪ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. 4 ಸ್ಟೆಪ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. 4 ಸ್ಟೆಪ್ ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಜಂಪಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಗೋದು? ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ 5th ಜಂಪಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಹಿಯರ್. -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2 ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೋತಾ ಹೋದರೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸಿಗೆ ಅದು -8 ಬರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಕ್ವಶನ್ 4 - 2 ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೋತ ಹೋದರೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ಗೆ ಅದು +8 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, -3 + 2 ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿಹ್ನೆ ಇದಾವೆ.
-3 + 2 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? -1 ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್. ಯಾಕಂದರೆ 3ರಲ್ಲಿ 2 ಕಳಿಬೇಕು, 1 ಬರುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, -1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗೂ -1 ಬರುತ್ತೆ, ಇವೆರಡನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ -1. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಬರ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕು? -8 ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 8 ಸರಿ ಬರ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. 4 5 6 7 8 ಟೈಮ್ಸ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, -8 ಬಂದಿದೆ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆನಾ? ಅದರಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ +4 -2 ಅಂದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 2 ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಬರೆದ್ರೆ 8 ಬರುತ್ತೆ? 1 2 3. ಸೊ 2 2 2 ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? +8 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, is it clear? This completes your 1.1 exercise. So we go through next exercise 1.2. So write down a pair of integers whose sum is 7. ಎರಡು ನಂಬರ್ನ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ -7 ಬರಬೇಕಂತೆ. ಅಂತ ನಂಬರ್ 7 ಅಂದರೆ -5ಗೆ -2ನ ಕೂಡಿಸಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? -7. ಹೇಗೆ? ಸೊ -5 ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ 2. ಸೇಮ್ ಚಿಹ್ನೆದ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದೆ ತಾನೆ. ಸೊ -5 - 2 ದಟ್ ಈಸ್ -7. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ -10. ಎರಡು ನಂಬರ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು? -10 ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ -2 -8 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? -10 ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಬೇಕಾದರೆ -5 -5 ಅಂತಾನು ತಗೋಬೋದು, ಅದು ಕೂಡ -10. -1 -9 ಅಂತಲೂ ತಗೋಬೋದು, ಅದು ಕೂಡ -10 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಮ್ ಈಸ್ 0. ಎರಡು ನಂಬರ್ನ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ 0 ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ -5 + 5 ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ 0 ಬರುತ್ತೆ, -2 + 2 ಕೂಡಿಸಿದ್ರೂ 0 ಬರುತ್ತೆ, -4 + 4 ಕೂಡಿಸಿದ್ರೂ 0 ಬರುತ್ತೆ, -1 + 1 ಕೂಡಿಸಿದ್ರೂ ಸಹ 0ನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, write a pair of negative integers whose difference is 8. ಎರಡು ಜೊತೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರಬೇಕು, ಪೇರ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ whose difference is 8. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದು -2 -10. ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಚಿಹ್ನೆ ಆಗಬೇಕು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಚಿಹ್ನೆ ಆಗಿ -2 ಬರಬೇಕು. -2 -10. ಎರಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ನ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಪ್ಲಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಕೂಡಿಸೋದೆಲ್ಲ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. -2 -10 ಡಿಫ್ರೆಂಟಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ -2 -10 +10 -2 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 8 ಬರುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆನ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ +8 ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, write a negative integers and positive integers whose -5. ಸೊ -7 + 2 ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? -5 ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿಹ್ನೆ ತಾನೆ ಇವೆರಡು. ಸೊ ಕಳೆದಬೇಕು, ಕಳೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 5 ಬರುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಸೊ -5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರೈಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ whose difference is -3. -2 + 1 ಇದರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆ, ಕೂಡಿಸ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ -3. ಇದೊಂದೇನ ಆನ್ಸರು? -5 -2 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿರಿ? -7 ಇದಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ತಗೋಬೇಕಾಗಾದ್ರೆ? ಎರಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಕೇಳೋದು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನೇನು ತೊಗೋತೀನಿ? ಇಲ್ಲಿ +2 ತೊಗೋತೀನಿ. ಸೊ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರು? -5 -2 +2 +7. +5 -2 ತಗೊಳ್ರಿ, ಅವಾಗೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಇಸ್ +3. ಓಕೆ, in a quiz, team A scored -14 10 0, B scored 10 0 -14. 3 successive rounds, which is team scored more? Can we say that we can add integer in any order? Okay, in a quiz ಅಲ್ಲಿ A ಟೀಮ್ ಈ ಥರ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, B ಟೀಮ್ ಈ ಥರ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೂಡಿಸ್ರಿ, -10 +10. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿಹ್ನೆ ತಾನೆ, ಅಂದರೆ ಕಳಿಬೇಕು. 40ರಲ್ಲಿ 10 ಹೋದರೆ 30, -30 ಆಗುತ್ತೆ. -30ಕ್ಕೆ 0 ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ -30 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು A ಟೀಮ್ ಸ್ಕೋರ್. B ಟೀಮ್ ಸ್ಕೋರ್ +10 0 -40. ಇಲ್ಲಿ 0ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ, +10 -40 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿಹ್ನೆ ಇದಾವಲ್ಲ ತಾನೆ, ಕಳಿಬೇಕು. 40ರಲ್ಲಿ 10 ಹೋದರೆ -30. ಎರಡು ಟೀಮ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದೆ? ಈಕ್ವಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಬೋತ್ ಟೀಮ್ ಸ್ಕೋರ್ ಸೇಮ್.
ಎಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಡ್ ಟು ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ 40 10 0 ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ತಾನೆ, 0 + 10 - 40 ಅಂತಲೂ ಬರೆದ್ರೆ ಇದೇ ಆನ್ಸರೇ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೇ ಅದೇ ನಂಬರ್ಸ್ -40 ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಅವೇ ನಂಬರ್ಸನ್ನೇ ಕಮ್ಯುಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕಲಿಬೇಕು. ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ a + b = b + a ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ a × b = b × a ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ಎಡಿಟಿವ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಂಬರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅದರ ಇನ್ವರ್ಸನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ಏನು ಬರಬೇಕು, ಆನ್ಸರು 0 ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಎಡಿಟಿವ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅಂದರೆ 0 ಅಂತ ಅರ್ಥ. 0 ಎಡಿಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, a + b + c = a + b + c ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಥವಾ ಇಂಟು ತಗೊಂಡಾಗ a × b × c = a × b × c. This is also associative property. These two are commutative property. So multiplicative identity ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಬಂದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, a + b b + a ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆಯಾ, -5 ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ a + b × b + a ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆಯಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು -5 ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. -3ಗೆ -53ಗೆ ಏನನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ -53ನ ಬರುತ್ತೆ, 0 ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಸ್ 0 ಎಡಿಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. 17ಗೆ ಏನನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ 0 ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ -17. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಡಿಟಿವ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇವೆರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆಯಾ ನಂಬರ್ಸು, ಇದು ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ -7 ಬೇಕಿಲ್ಲ, -7 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೂ -7 ಬರಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ -5 -4 15 ಇದೆ, -4 15. ಸೊ ಉಳಿದಿದ್ದ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು, -3. ರೈಟ್ ಇಟ್ -3. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಓಕೆ, so this completes your exercise 1.2. we go through next exercise 1.3. ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಗುಣಿಸಿದರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಬೇಡ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ 3 1 3. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ -3. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಚಿಹ್ನೆ ಇದ್ದಾವೆ, ಸೇಮ್ ಚಿಹ್ನೆ. ಬಿ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿಹ್ನೆ ಇದ್ದಾವೆ, ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಾ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ 225 × 1 ದಟ್ ಈಸ್ 225. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಣ. ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್, 21 × 30 630. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ಕ್ವಶನ್, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್, 316 × 1 316. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ -15 × 0 0 ಏನನ್ನೇ ಗುಣಿಸ್ರಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಎರಡನ್ನು ಗುಣಿಸ್ತಾ 0 ಮತ್ತು 0ನ ಇದಕ್ಕೆ ಗುಣಿಸಿದಾಗಲೂ 0ನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಚಿಹ್ನೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. 12 × 11 ದಟ್ ಈಸ್ 132. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 10 ಇಯರ್. 132 × 10 13 20 ಈಸ್ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿಹ್ನೆನ ಇಂಟು ಸೇಮ್ ಚಿಹ್ನೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಸೇಮ್ ಚಿಹ್ನೆ ಇಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ಸೇ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 3 18. 9ಗೆ 9 ಅಂತಲೇ ಬರುತ್ತೆ. 18 9 162 ಈಸ್ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿಹ್ನೆ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಅದು ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಮೈನಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. 18 5 90 ಇಂಟು -4 94 -360.
So next here minus into minus plus, plus into minus, minus, minus into plus, again minus. 1 2 is 2, 2 3 is 6, 6 4 is 24. Here it is our answer. Minus into minus plus, plus into plus plus, plus into minus minus. ನೋಡಿ ಸೇಮ್ ಚಿಹ್ನೆ ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಬಂತು, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಪ್ಲಸ್ ಬಂತು, ಸೇಮ್ ಚಿಹ್ನೆ ಅಲ್ಲ. ಪ್ಲಸ್ಸು ಮೈನಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿಹ್ನೆ ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಬಂತು ಮೈನಸ್ ಬಂತು. 3 6 18, 18 2 is 36, 36 1 is 36. Okay. ಎಲ್ಲೋಟಲ್ಲಿ ಸೊ 18 ಇಷ್ಟೇ ಇರಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ಓಕೆ. 7 ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ 3 ಉಳಿತು. 7 4 ಸಾರಿ 7 minus 3 means that is 4. 18 4 is 72. ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಏನು ಬಂತು 72 ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ 18 7 is 126, 18 3 is 54. ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ 126 ಮೈನಸ್ 54 126ರಲ್ಲಿ 54 ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ 72 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ. -4 ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ -6 ಆಗುತ್ತೆ. -6 -4 ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಚಿಹ್ನೆ ಇದಾವಲ್ಲ, ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ -10 ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ -21ಕ್ಕೆ -21 ಹಾಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಈಗ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್, ಸೇಮ್ ಚಿಹ್ನೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 21 10 210. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 21 4 is 84. Minus into minus plus 21 6 is 126. Add these two, we get 210. So next, third question. For any integer a, what is -1 into a equal to? It means -1ಗೆ a ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಏನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದಕ್ಕೆ 10 ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 ಬರುತ್ತಾ, 1ಕ್ಕೆ 20 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 20 ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಎಗೆ 1 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಏನೇ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಚಿಹ್ನೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿಹ್ನೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ -a. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಟ್ಮನ್ ದ ಇಂಟಿಜರ್ ಹೂಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ -1. ಇದಕ್ಕೆ -1 ಇಂಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 22 1 22. ಇದಕ್ಕೆ -1 ಇಂಟು ಮಾಡಿರಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿಹ್ನೆ ಮೈನಸ್ 37 1 37. ಇದಕ್ಕೆ -1 ಇಂಟು ಮಾಡಿರಿ 0 ಏನೇ ಗುಣಿಸಿದ್ರು 0ನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 0. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ -1 ಇಂಟು 5, -1 ಇಂಟು 5. Write various products showing some patterns to show -1 into -1 equal to 1. ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಬರ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೆ. -1 ಇಂಟು +5 -5, -1 ಇಂಟು +3 -3. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು? ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿಹ್ನೆ ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 1 3 is 3. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿಹ್ನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿಹ್ನೆ ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಬಂತು. 1 4 is 4. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿಹ್ನೆ ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ಸು. 1 2 is 2. 0 ಏನೇ ಗುಣಿಸಿದ್ರು 0ನೇ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್. -1 ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಚಿಹ್ನೆ ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್. ಸೊ 1 1 is ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 1. ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ 1 1 is 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವಶನ್. So you can solve here only. Find the product using suitable property. So actually ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ a ಇಂಟು b ಪ್ಲಸ್ c ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು a b ಪ್ಲಸ್
ಎ ಸಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಎ ಇಂದ ಬಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು, ಎ ಇಂದ ಸಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು, ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಎ ಬಿ, ಎ ಇಂಟು ಸಿ ಎ ಸಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ ಇರೋದನ್ನ ಎ ಅಂತ ತೊಗೋಬೇಕು. ಎರಡಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ -48 ಇದೆ. ಸೊ 26 ಇಂಟು -48 ಪ್ಲಸ್ -48 ಇಂಟು -36. ಸೊ ಇವೆರಡಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ ಇರೋದು ಯಾವುದು? -48. ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋದು 26, ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋದು -36. ಓಕೆ, -48 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. 20 ಇಲ್ಲಿ +26 -36 ಅಂದರೆ ಕಳೆದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆ, ಕಳಿಬೇಕು. ಕಳೆದ್ರೆ -10 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 48 10s 480. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರು 480 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ PDF ಕಳಿಸಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಆನ್ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ವಿಡಿಯೋನ ಪೌಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನಾದರೂ ನೋಡಿ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಬಿಲೋ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಾದರೂ ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದು ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪ್ರಕಾರ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅದು ಐ ಆಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್. So second question, 53, write it. It is 8 into 125. 8 into 125 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 1000 ಬರುತ್ತೆ. 1000 ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಈಸಿ. 53 ಒಂದಲ್ಲ 53, 3 ಸೊನ್ನೆಗೆ 3 ಸೊನ್ನೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟಿಫೈ ದಟ್ -53,000. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನು ಸಿ ಕ್ವಶನ್. 25 4 100, 100 10 1000, 1000 ಇಂಟು 15 15,000. ಹೌದಾ? 15 ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ 25 4s 100, 100 10s 1000, 1000 ಇಂಟು 15 1015, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ -50. ಓಕೆ, ಇನ್ ಸಿ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು, ಆದರೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸಿ ಅಂತ ಅದೇ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 100 102ನ 100 + 2 ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 41 ಇಂಟು 100, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 41 ಇಂಟು 2 ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 41 ಇಂಟು 100, 41 ಇಂಟು 2. 41 ಇಂಟು 100 ಅಂದರೆ ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ? 41 100 ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದರೆ 4100 ಬರುತ್ತೆ. 41 ಇಂಟು 2 82. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿಂಪಲ್. ಈಗ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೇಮ್ ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆ, ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು. 4182 ಕೂಡಿಸಿದರೆ 4182. ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ 625 ಇಂಟು 35, 625 ಇಂಟು 65. 625 625 ಕಾಮನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ಉಳಿಯೋದು ಇಲ್ಲಿ -35. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ -65 ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್, ಸೊ ಇದು ಮೈನಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. -65 -35 ದಟ್ ಈಸ್ -100. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಚಿಹ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿಹ್ನೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ. 625 ಇಂಟು 100, ಸೊ -62,500. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 7 ಇಂಟು 50, 7 ಇಂಟು 2, 7 ಇಂಟು 50 350, 7 ಇಂಟು 2 14, 350 14 ಹೋದರೆ 336. ಸೊ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇ ಕ್ವಶನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಓನಾಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಯು ಗೋ ಥ್ರೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಕ್ವಶನ್. A certain freezing process required that room temperature be lowered 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hour. What will be the room temperature 10 hours after the processing begin? ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎವ್ರಿ ಅವರ್ಸಿಗೆ 1 ಅವರ್ಗೆ 5 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ಎಷ್ಟಿದೆ? 40 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಎವ್ರಿ ಒಂದೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 5 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋದರೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ?
10 ಗಂಟೆ ಆದಾಗ ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ? 10 ಇಂಟು 5 50 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಎಷ್ಟಿದೆ? 40 ಇದೆ. 10 ಗಂಟೆ ನಂತರ 10 ಇಂಟು 5 50 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ 40 50 ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಆನ್ಸರು -10 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆನಾ? So class test contain 10 questions. 5 marks are awarded for a correct answer, -2 marks awarded for incorrect answer, 0 question to attempt. ಅಂದರೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರಿಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸು, ತಪ್ಪು ಆನ್ಸರಿಗೆ -2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ 0 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಮೋಹನ್ ಗೆಟ್ಸ್ 4 ಕರೆಕ್ಟ್, 6 ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಸ್ಕೋರ್? ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಫೋರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 4 ಇಂಟು 5 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಗೆ -2 ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, -2 ಇಂಟು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 4 ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. 4 ಇಂಟು 5 ಪ್ಲಸ್ 6 ಇಂಟು -2. ಓಕೆ, ಇವೆರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬಂದ ಆನ್ಸರ್ನ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು. 4 5 20, 6 2 -12. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಸೊ -2, 20 -2. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 8. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 8 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು? ರೇಷ್ಮಾ ಗಿವ್ಸ್ 5 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಸೊ 5 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರಿಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, 5 ಇಂಟು 5. 5 ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? -2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 5 ಇಂಟು -2. 5 ಕ್ವಶನ್ಗೆ -2 ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋದರೆ 5 ಇಂಟು -2 -10. 5 ಇಂಟು 5 ಪ್ಲಸ್ 25. 25ರಲ್ಲಿ 10 ಹೋದರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ವಚನ ಇದೆ, 25ರಲ್ಲಿ 10 ಹೋದರೆ ಪ್ಲಸ್ 15 ಈಸ್ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ 15. ಸೊ ಹೀನಾ ಗೆಟ್ಸ್ 2 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. 2 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸು? 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. 2 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗೆ ಇಂಟು 5 ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 10. 5 ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂದರೆ 5 ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? -2. 5 2 10, -10 ಬರುತ್ತೆ. 10ರಲ್ಲಿ 10 ಹೋದರೆ ಆನ್ಸರ್ 0. ಸೊ ಹಿನಾ ಸ್ಕೋರ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ? 0 ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಹಿನಾ ಸ್ಕೋರ್ ಈಸ್ 0. 8th ಕ್ವಶನ್. A certain cement company earns profit of 8 rupees per bag. ಒಂದೊಂದು ಬ್ಯಾಗಿಗೆ ಆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಬರುತ್ತೆ? 8 ರೂಪಾಯಿ. ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಸೋಲ್ಡ್. ಲಾಸ್ ಆಫ್ 5 rupees per ಗ್ರೇ ಸಿಮೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟಿಗೆ ಮಾರಿದಾಗ 8 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಗ್ರೇ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಬೂದ್ ಕಲರ್ ಸಿಮೆಂಟನ್ನು ಮಾರಿದಾಗ 5 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಸೊ ಈ ಕಂಪ್ನಿ ಸೆಲ್ಸ್ 3000 ವೈಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್. 3000 ವೈಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 3 ಇಂಟು 8 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವೈಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂದರೆ 8 ಇಂಟು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 5000 ಗ್ರೇ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಲಾಸ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ -5 ಇಂಟು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್? ಲಾಭ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ 3000 ಇಂಟು 8 24,000. 5000 ಇಂಟು -5 ಇಟ್ ಈಸ್ 25. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಗ್ರೇ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ, 24,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್ ಆದಂಗೆ ಆಯಿತು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಇಟ್ must sell to have neither profit nor loss if the number of grey bags sold 6,400 bags. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಗ್ಸು ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟನ್ನು ಮಾರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 6,400 ರೂಪೀಸ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಲಾಸನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸನ್ನು ಮಾರಬೇಕು? ಸೊ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಒಂದೊಂದು ಚೀಲ ಮಾರಿದ 8 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿತ್ತಾ? ಇದೇನದು? ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೈಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇ ಸೀಡ್ಸ್.
ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇ ಸೀಡ್ಸ್ ಇಂಟು ಲಾಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೈಟ್ ಸೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟು ಇರೋದು ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 8. ಸೊ 8 1 ಜಾ 8 8 ಜಾ 800 ಆಯಿತು. 800 ಇಂಟು 5 8 5 ಜಾ 40. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ 4000 ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ವೈಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸನ್ನು ಮಾರಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, 9th ಕ್ವಶನ್. -3ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಸೇಮ್ ಚಿಹ್ನೆ ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೈನಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ 3ಗೆ ಏನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 27 ಬರುತ್ತೆ. 9 27. ಸೊ -9 ಈಸ್ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ 5 7 35. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8 7 ಜಾ 56. ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್. 12ಗೆ ಏನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು 132 ಬರುತ್ತೆ. 12 11 ಜಾ 132. So last exercise, division. So it is simple. Okay. -30 by 10 ಅಂತಿದೆ. 0 0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? -3 by 1 ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್ -3. ಸೊ ಬಿ ಕ್ವಶನ್ 50 by -5 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. 5 1 5 10. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 10. ಮೈನಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, -10 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, -10. ಬಿ ಕ್ವಶನ್ -10. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಿ ಕ್ವಶನ್ 36 by -9. ಸೇಮ್ ಚಿಹ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ. 9 1 ಜಾ 9 4. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ಕ್ವಶನ್ -49 divided by +49. Plus into minus, answer is minus. 49 49 cancel. 1 is our answer. Next equation 13 divided by -2 plus 1. Okay, 13 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿಹ್ನೆ ತಾನೆ, ಅಂದರೆ ಕಳಿಬೇಕು. ಎರಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಮೈನಸ್. ಸೊ 13 by 1 ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? -13 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0 divided by -2. 0 by any number is equal to, directly we can write it as 0. Okay. So next G question. G question ಏನಿದೆ? -31 divided by -30 divided by -1 ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ -31 30 by ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 30 by 1 ಅಂತಂದರೆ 30ನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್. 36 by 12, 12 12 3 36. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ -3 divided by +3 +3. 3 3 get cancel, answer is -1. ಸೊ ಹಿಯರ್ -6 + 5 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿಹ್ನೆ ಇದ್ದಾವೆ, ಅಂದರೆ ಕಳಿಬೇಕು. 6ರಲ್ಲಿ 5 ಹೋದರೆ -1, ಯಾಕಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ -2 + 1 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿಹ್ನೆ ಇದ್ದಾವೆ, ಕಳೀರಿ, -1 ಬರುತ್ತೆ. -1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ +1. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ so a divided by b plus c for each volume values of a, b. ಸೊ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದನ್ನು. ಸೊ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 12, b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -4, c ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2. c ಇದ್ದಲ್ಲಿ 12 ಹಾಕ್ರಿ, b ಇದ್ದಲ್ಲಿ 4 ಹಾಕ್ರಿ, c ಇದ್ದಲ್ಲಿ 2 ಹಾಕ್ರಿ. ಫಸ್ಟು LHS ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನು ಬರೀರಿ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? a ಇದ್ದಲ್ಲಿ 12, b ಇದ್ದಲ್ಲಿ -4, c ಇದ್ದಲ್ಲಿ 2. 12 divided by -4 + 2 -2 ಆಗುತ್ತೆ. 2 1s 2 6. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ -6. ಓಕೆ, ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ -6. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಇವಾಗ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? ಇದನ್ನಷ್ಟೇ ನೋಡಿರಿ. ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 12 divided by ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -4.
4 ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ -3. ಸೊ ಇದರ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು? ಸೊ ಇದರ ಆನ್ಸರು 3. A/C ಅಂದರೆ A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 12, B ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 2. 2 1 2 6. ಸೊ ಇದರ ಆನ್ಸರು 6, ಇದರ ಆನ್ಸರು 3, ಮಿಡಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ. ಸೊ 3 + 6 ಇಸ್ 9. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ, -3. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ -3 + 6. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ 9, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ +3. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ -6 ಬಂತು, +3 ಬಂತು. LHS ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ನು ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದನ್ನ. ಓಕೆ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. LHS ಈಕ್ವಲ್ ಟು -10, B ಇದ್ದಲ್ಲಿ 1 +1 +1 +1 +1 2 ಆಗುತ್ತೆ. 10/2 ಅಂದರೆ 2 1 2 5. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ -5 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ A/B A/C ಅಂತ ಇದೆ, A/B A/C ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. 10/1 10/1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. 10/1 10, 10/1 ಅಗೇನ್ 10, 10 -10 it is -20. So -5 -20 are not equal, that's why LHS is not equal to RHS. Okay. So 169 by ಏನನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 369 ಬರುತ್ತೆ. 369ಗೆ 1 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 369 ಬರುತ್ತೆ. -75ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಏನು ಪ್ಲಸ್ ತಾನೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್. 75ಗೆ ಏನು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ. 75ಗೆ 75 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮಾಡಿದಾಗ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 206ಗೆ 206 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮಾಡಿದಾಗ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್. ಡಿ ಕ್ವಶನ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್. 87ಗೆ 1ಅನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮಾಡಿದರೆ 87 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ 87. -87 1ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮಾಡಿದಾಗ -87 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್. ಸೊ 48ನ್ನು 48ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮಾಡಿದಾಗ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್. 20ನ್ನು ಯಾವುದರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮಾಡಿದಾಗ 2 ಬರುತ್ತೆ. 10ರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮಾಡಿದಾಗ 2 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್. 12ನ್ನು 4ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ 3 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ -12. ಓಕೆ. ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್. Write 5 pairs of integers such that a is equal to -3. One such pair is 6 - 2, because like this 5 such pairs. ಇಲ್ಲಿ 6 - 2 = -3 ಬಂದಿದೆ. ಇದರಂಗೆ -3 ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ಬರೀಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 6/2 -3, 9/3 -3, -9 + 3 -3, 12/-4 -3, 15/5 -3. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? 18/-6 -3ನೇ ಬರುತ್ತೆ. 6 1 6 3 ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ -3. ನೆಕ್ಸ್ಟು -30/+10 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0 0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಆನ್ಸರ್ -3. ಇದರಂಗೆ ಸುಮಾರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ಬರೀಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವಶನ್. ಎ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎಟ್ ನೂನ್ ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 10 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಬೌವ್ 0ರಿಂದ 10 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ 2 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಪರ್ ಅವರ್. ಅಂದರೆ ಗಂಟೆಗೆ 2 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು. ಎಟ್ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಅಂದರೆ ರಾತ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ 2 ಡಿಗ್ರಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಎಟ್ ವಾಟ್ ಟೈಮ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಬಿ 8 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಬಿಲೋ 0 ಅಂದರೆ -8 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಯಾವಾಗ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ +10 ಇತ್ತು, -8 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. 1 ಅವರ್ಗೆ
8 ತಾಸು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು. 1 ಗಂಟೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 10 ಇರೋದು ಇಲ್ಲ 8 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆಗೋದು 1 ತಾಸಿಗೆ. 2 ತಾಸಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದ್ರಂಗೆ 3 4 5 6 7 8 9 ಅವರ್ಸಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 8 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎಟ್ ಮಿಡ್ ನೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್. Actually, question is not clear here. So temperature decreases 1 degree Celsius per half hour. The temperature decreases 18 degrees Celsius. 18 into half, it's equal to 9 hours. So this is our answer. At 9 p.m. temperature would be 8 degrees Celsius below 0 degree Celsius. In a class test, plus 3 marks for given for every correct answer, minus 2 marks for every incorrect answer, no marks to attentive question. Okay, correct bardare plus 3 tak bardare minus 2 marks kodtare. Radhika scored 20 marks. If she got 12 correct answers, how many questions she attended incorrectly? ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಾಧಿಕಾ ಸ್ಕೋರು 20. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ 12 ಇಂಟು 3 12 36 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅಂತಂದರೆ 36ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ? ಅವಳಿಗೆ 16 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ. 16 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರಬೇಕು? ಡಿವೈಡ್ 2 ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 8 ಕ್ವಶನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ? 36 ಬಂದಿದೆ. ಬಟ್ 36 ಬಂದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರ ಸ್ಕೋರ್ 20 ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಹೆಂಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ -16 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ತಪ್ಪು ಆನ್ಸರಿಗೆ -2 ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬಂತ ಆನ್ಸರು? 8 ಕ್ವಶನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೊಹಿನಿ ಸ್ಕೋರ್ -5 marks in test. So she got 7 correct answer. Actually 7 correct answer ಅಂದರೆ 7 correct answerಗೆ 3 marks ಅಲ್ವಾ? 7 into 3 21. ಬಟ್ ಆಲ್ದೋ ಅವಳಿಗೆ -5 ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅವಳು? -5 -21 ಅಂತಂದರೆ -26 ಅಂದರೆ -26 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರಬೇಕು? -26 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ -2 ಮಾಡಿದರೆ 13 ಕ್ವಶನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. 7 ಕ್ವಶನ್ ರೈಟ್ ಮಾಡಿ 13 ಕ್ವಶನ್ ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಅವಳ ಸ್ಕೋರು -5 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, an elevator descends into a mine shaft at the rate of 6 meters per minute. If the descent starts from 10 above the ground level, how long will it take to reach -350 meter? ಎಲಿವೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸೊ ಎಲಿವೇಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಲಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲಿವೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡಿಸೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮೈನ್ ಶಾಫ್ಟಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮೈನಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಬ್ಬಿಣ ಅಥವಾ ಚಿನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ 1 ಮಿನಿಟ್ಗೆ 6 ಮೀಟ್ರ್ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಸೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 10 ಮೀಟ್ರ್ ಅಬೌವ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್. 10 ಅಬೌವ್ ಅಂತಂದರೆ 10 ಮೀಟ್ರ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೀಟ್ರ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಬೌವ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ 10 ಮೀಟ್ರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌ ಲಾಂಗ್ ವಿಲ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ ರೀಚ್ -350 meter? Starting position is 10 meter above the ground level, but it moves opposite direction to its travel distance -350 below the ground. ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ 10 ಮೀಟರ್ ಅಬೋವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಂದರೆ -350 ಮೀಟ್ರ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? -350 + 10. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿಹ್ನೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಹಂಗೆ ಕೂಡಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಹ್ನೆನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ
-50 360 ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 350 + 10 ಟೋಟಲಿ 360 ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ 1 ಮಿನಿಟಿಗೆ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ದಿಸ್ 6 ಮೀಟರ್, 1 ಮಿನಿಟ್ಗೆ 6 ಮೀಟರ್ ಆಯ್ತಂದರೆ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 1 ಮೀಟ್ರ್ ಬೈ 1 ಮೀಟ್ರಿಗೆ 1 ಮಿನಿಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆದಂಗೆ ಆಯಿತು? 1 ಮೀಟ್ರ್ ಕವರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 1/6 ಮಿನಿಟ್ ತೊಗೊಂಡಂಗೆ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ 6 ಮೀಟ್ರಿಗೆ 1 ಮಿನಿಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ 1 ಮಿನಿಟ್ಗೆ 1/6 ಮಿನಿಟ್ ಅಂದಂಗೆ. ಸೊ 360 ಮೀಟ್ರನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1/6 ಇಂಟು 360. 6 1 60 60 ಇಂಟು 1 60 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ 1 ಅವರ್ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಷ್ಟು ಈ ಲೆವೆಲನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಲೆಸನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಬರೆದಿರಬೇಕು. ನೋಟ್ಸ್ ಬರೆದು ನೋಟ್ಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಸೊ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಹಾಕಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ವಿಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತು. ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರಿ, ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಹಾಕ್ರಿ, ನೋಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ. ನೋಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನೋಡಿರಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ.